بسم اللہ. جس کا یہ عقیدہ وہ تو بولے نا میرے ساتھ. جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. ویسے تو خوشیوں کا مہینہ ہے شعبان، حسین بادشاہ آئے ہیں، کتنے معصومین آئے ہیں اس مہینے میں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو حسین بادشاہ کا آنا سناؤں کہ میرے مرشد حسین کا آنا کیا ہے. اگر جناب کا مزاج ہے تو آپ کو پتہ جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے اترے تھے حسین بادشاہ کی زیارت کے لیے. جیسے جبرائیل زمین پر اتر رہے تھے نا تو جبریل کی نظر پڑی فطرس پر، بال چلے ہوئے، پر چلے ہوئے. فطرس نے دیکھ کے کہا بھائی جبریل فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے، فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے، فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے. بھائی جبریل آسمان خالی ہو گیا، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل کہتا ہے فطرس پریشان نہ ہو، قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا. اللہ اکبر. قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا ہے. بھائی جبریل فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے ہیں، آسمان دیکھیں نا خالی ہو گیا ہے. آخرکار اتنے فرشتے لے کر جا کر رہے ہیں. اس وقت جناب جبریل فطرس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، حجاب خالق اکبر کا چین آیا ہے، حجاب خالق اکبر کا چین آیا ہے. نبی کی جان ہے، حیدر کا زین آیا ہے. نہ یہ آدم، نہ یہ موسیٰ، نہ یہ عیسیٰ ہے، تو آ ملیں گے پر تجھے اب تو حسین آیا. اللہ اکبر. حیدری حیدر علی بولے علی حق، علی حق. بسم اللہ. سارے بولو جدہ پھیپڑا ٹھیک ہے. حیدری. نوکر ہو گیا، نوکر ہو گیا، نوکر ہو گیا. آپ سلامت رہیں یار، کیا خوب آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ معیار ہے آپ کا. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، ایسے ذہین سامعین کو میں سلام کر رہا ہوں. اس نے کہا نہ یہ آدم، نہ یہ موسیٰ، نہ یہ عیسیٰ ہے، تو آ ملیں گے پر تجھے اب تو حسین آیا ہے. ملیں گے پر تجھے اب تو حسین آیا ہے، ملیں گے پر تجھے اب تو حسین آیا ہے. 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے زمین پہ اترے، اور جو عرش پہ باقی بچے ہوئے فرشتے تھے نا، اللہ نے بلایا ادھر آؤ. وہ زمین پہ منظر دیکھو کتنا حسین ہے. جو بولے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں یار. جو جوان نہیں پہنچ سکے میرا ساتھ دینا. زمین پہ منظر دیکھو کتنا حسین ہے. فرشتوں نے دیکھا، ملائکہ نے منظر دیکھا. منظر دیکھ کے کہا پروردگار اس سے حسین منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس سے حسین منظر، اس سے خوبصورت منظر ہمیں دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا. پروردگار ہوا کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 3 شعبان المعظم زمین پہ ہوا کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے اس سے حسین منظر تم دیکھ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. اللہ اکبر. آخر 3 شعبان المعظم، آخر 3 شعبان المعظم پروردگار زمین پہ ہوا کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. ستم کی بستی اجڑ چکی ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں. ستم کی بستی اجڑ چکی ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں. بڑی بات ہے آپ سب بڑے لوگوں کے لیے، ستم کی بستی اجڑ چکی ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں. اللہ کی آواز ہے فرشتوں کو اس سے پر ملیں گے تبھی تو جھولا جھلا رہے ہیں. فرشتوں کو اس سے پر ملیں گے تبھی تو جھولا جھلا رہے ہیں. امیہ نسلیں اجاڑ دے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. امیہ نسلیں اجاڑ دے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. اللہ کی آواز ہے اسے پہچانو، اس کا نام ہے حسین. جو آیا اس کے مقابلے میں، جو آیا اس کے مقابلے میں پلید ابن پلید ہوگا. جو بغض رکھے گا اس کا دل میں یزید ابن یزید ہوگا. اللہ اکبر. جو آیا اس کے مقابلے میں پلید ابن پلید ہوگا. جو بغض رکھے گا اس کا دل میں یزید ابن یزید ہوگا. پتہ نہیں کیا ہے میرے مرشد حسین کا آنا، پتہ نہیں کیا طلسم ہے حسین کے آنے میں. اگر سننا چاہتے ہیں میرے مرشد حسین کا آنا کیا ہے، سناؤ کہ میرے مرشد حسین کا آنا کیا ہے. اگر آنا ہی دنیا سمجھ جائے تو کیا بات ہی ہو جائے. میرے مرشد حسین کا آنا کیا ہے؟ سر اٹھائیے گا جو شاعری سننے والے بیٹھے ہیں، جنہیں بات کا لطف لینا آتا ہے، جنہیں سوچ کے سمجھ کے بات کے داد اور دعا دینی آتی ہے نا، وہ بندے سر اٹھا کے بیٹھے میری بات کا وزن کریں. کیا ہے میرے مرشد حسین کا آنا؟ سر اٹھائیے گا. میں کہہ رہا ہوں زہرا کے گھر میں زہرا جبی کھسی گلاب، شبیر نام کام میں غیرت کا آفتاب، جس کی جبی کی آب میں ہیرو کی آب آب، بیٹا علی کا اور محمد کا انتخاب، اوصاف انبیاء کی یہ سب سے بڑی کتاب. دیکھے جو اس کا حسن یہ یوسف میں کب بہتا، یہ ہے سوال کفر کا بس
खाली जवाब, इससे करेंगे कुफ्र जहालत का सत्तेबाब, रासे असल के सर से जो सर का हंसी हिजाब, काबिल जदीद के दर ज़हरा किया मुताब, उतरे ज़मीन पे अर्श के बासी पे सवाब, झगड़ा चला के देखेंगे हम इब्ने बूतुराब, नबियों की जिद के इसका उठाएंगे हम नकाब, हूरे बिगड़ के बोली के मुमकिन नहीं जनाब, ये है हिजाब इस्मत ज़हरा का आफ्ताब, सो हम उठाएंगे रुख शबीर से नकाब। अंदर बीवी सैयदा ने झगड़े की आवाज़ें सुनी, फिज़ा को करीब बुला के कहती है, फिज़ा इनसे कहो झगड़े ना अंबिया ना मलायक हिस्सित करे, ये ना समझ सकेंगे इबारत हुसैन की, हूरों से कह दो फिज़ा के बाहर खड़ी रहे, अल्लाह करेगा पहली ज़ियारत हुसैन। अल्लाह अकबर, जियो यार, ये मयार शिया कौम का, जेड़े बोल सकते हो हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, नौकर हो गया, नौकर हो गया, नौकर हो गया, नौकर हो गया। क्या बात है आपकी? अल्लाह अकबर। बीबी की आवाज़ आई, झगड़े ना अंबिया ना मलायक की जिद करें, ये ना समझ सकेंगे इबारत हुसैन की, हूरों से कह दो फिज़ा के बाहर खड़ी रहें, अल्लाह करेगा पहली ज़ियारत हुसैन की। अल्लाह का लुत्फ़ आ रहा है जनाब? नौकरी पसंद आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? राज़ी बैठे हैं ना? अल्लाह करेगा पहली ज़ियारत हुसैन की, अल्लाह करेगा पहली ज़ियारत हुसैन की। और घर से चल के मजलिस में आ जाते शुक्र किया करो कि हुसैन बादशाह के मजलिस में चले गए हैं, ज़िक्र नसीब हो गया है। आज ज़िक्र नसीब हो रहा है, कल शायद ना हो, इसलिए हर सांस के साथ मौला का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अफरा तफरी का दौर है, नफ्स नफ्सी का आलम है, हर बंदा परेशान है। इस अफरा तफरी के दौर में नफ्स नफ्सी के आलम में झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। मजलिस हुसैन के बाहर कोई कैनातें नहीं होती, ततहीर मासूमीन के पहरे होते हैं। ये जो आप घर से चल कर आए हैं, आप कालीन दरिया किसी सफ पर नहीं बैठे, आप अर्श पे आके तख्त नशीन होते हैं। अब जुमला कहने लगा, पता नहीं कौन कौन बेटे को दाद और दुआ देगा, पता नहीं कौन कौन सा बंदा सर मार के चला जाएगा, लेकिन जिसके घर का चूल्हा हुसैन बादशाह की नलैन के सदके से चलता है, वो बंदा हाथ उठा के मेरे मुर्शद हुसैन को सलाम लाजमी करे। ये मजलिस हुसैन है, ये ज़िक्र शबीर है। हमारा अकीदा यहाँ पे सारे अंबिया हैं, यहाँ पे सारे मासूमीन हैं। तुम बैठे हो तो वासी के पहरे से, तुम उठोगे तो हुसैन की नजर से। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरी इस मजलिस शबीर के अबलीस शैतान नमाज में आ जाता है, ज़िक्र हुसैन में नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शैतान हर जगह पर बंदे को गुमराह करता है, ज़िक्र हुसैन में नहीं आता। और क्या कहने मेरे मुर्शद हुसैन तेरे, जीत तो मेरा मुर्शद हुसैन उसी वक्त ही गया था जब हुसैन को ना मानने वाले मौरख ने जब करबला को लिखा, उसने सफीन को जंग लिखा, उसने खैबर को जंग लिखा, उसने खंदक को जंग लिखा, उसने बदर को जंग लिखा, उसने जमल को जंग लिखा, लेकिन उसने करबला को जंग नहीं लिखा, उसने करबला को वाक़या करबला लिखा। जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ, आप मेरे करीब थे सरकार। उसने करबला को जंग नहीं लिखा, करबला को वाक़या करबला लिखा, क्योंकि हुसैन बादशाह ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आके जंग के असूल बदल के रख दिए। करबला से पहले जंग के असूल ये होते थे, ज़्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, नेज़े सलामत रहते थे, सीने छन्नी हो जाया करते थे। लेकिन अली के शेर ने, ज़हरा के जिगर गोशे ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आके जंग के असूल ही बदल के रख दिए। हुसैन ने बता दिया, थोड़े जीत गए, ज़्यादा हार गए, पानी हार गया, प्यास जीत गई, पत्थर हार गए, बदन जीत गए। हुसैन ने कहा, वो लाखों लेकर आया था, मैं 72 चुन के गया था, वहाँ लाखों थे, यहाँ 72 थे, वहाँ खींच खींच के लाया जा रहा था, इधर चराग बुझा के उठाया जा रहा था, वहाँ आने को कोई तैयार नहीं था, इधर जाने को कोई तैयार नहीं था। वहाँ 9 लाख में हर कोई कह रहा था, कल मैं जिंदा बच जाऊंगा, कल मैं घर अपने बच्चों के पास वापस चला जाऊंगा। लेकिन हुसैन के 72 सहाबियों में हर कोई यही कह रहा था, कल सबसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा, कल मेरा खून इस्लाम के काम आएगा। हुसैन फरमाते, मुझे नाम मानने वाला मुअर्रिख भी जब करबला को लिखेगा तो ये लिखने पर मजबूर होगा। इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 20,000 भाग गए, इधर से मेरा कासिम निकला था, उधर से 50,000 भाग गए, इधर से मेरा गाजी निकला था, उधर से 80,000 भाग गए। हुसैन ने कहा, मुअर्रिख लिखेगा
72 में एक भी नहीं भागा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी वहां लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। लुत्फारे बात का। और ज़माना क्या समझता है कि 2-4 ब्लास्ट करेंगे, जिक्र हुसैन छोड़ देंगे, और ये एक मारते हैं हम 10 हो जाते हैं, ये 10 मारते हैं हम 100 हो जाते हैं। ये जितने भी शिया मार रहे हैं ना, मार ही रहे हैं ना, शिया धमाके कर रहे हैं, शिया मर रहे हैं, लेकिन शिया ख़त्म नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है हलाल में बरकत होती है। लुत्फ़ारे बात का। नौकरी पसंदार ये शिया ख़त्म नहीं हो सकते, जिक्र हुसैन रुक ही नहीं सकता। पूछते हैं हर वक्त हुसैन हुसैन करते रहते हो, हर वक्त अली अली करते रहते हो, हर वक्त हुसैन हुसैन करते क्यों हो? मैं जनाब से कहूँगा ज़रा मजलिस हुसैन में तो आएँ, जिक्र हुसैन में तो आएँ। ज़माने से सुना है आपने हुसैन क्या है, ज़रा हमसे भी सुने हुसैन क्या है। हर वक्त हम शिया हुसैन हुसैन क्यों करते हैं? हम पागल तो नहीं, हम क्यों हुसैन हुसैन करते हैं? मैं तुझे बताऊँ, हुसैन सुनना, हुसैन लिखना, हुसैन पढ़ना ही बंदगी है। अल्लाह अकबर। जो शायरी सुनने वाले बैठे हैं, बिल्कुल ताज़ा कलाम जनाब को सुना रहा हूँ। क्यों हुसैन हुसैन करते हैं? जरा आके मजलिस हुसैन में सुन तो सही। हुसैन सुनना, हुसैन लिखना, हुसैन पढ़ना ही बंदगी है। जिसके माँ के दूध की तासीर है, हुसैन को मानना, वो बंदा सर उठा के बैठे। हुसैन सुनना, हुसैन लिखना, हुसैन पढ़ना ही बंदगी है। ये लोरियों में सुना है हमने, हुसैन पे मरना जिंदगी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन सुनना, हुसैन लिखना, हुसैन पढ़ना ही बंदगी है। ये लोरियों में सुना है हमने, हुसैन पे मरना जिंदगी है इसके दम से जहां मुनव्वर, यही शरीयत की रोशनी है जिसने अल्लाह दिया जहां को, हुसैन इतना बड़ा सफी है जिसने अल्लाह दिया जहां को, हुसैन इतना बड़ा सफी है। और तुझे क्या पता हम हुसैन हुसैन क्यों करते हैं? आप मुझे बताए। जो इसकी चौखट पे सर रखेगा, जो इसकी चौखट पे सर रखेगा, वही तो अहले शऊर होगा। जो बुग़्ज़ रखेगा इसका दिल में, हरामज़ादा जरूर होगा। अल्लाह अकबर। सलामत रहे यारा। जो इसकी चौखट पे सर रखेगा, वही तो अहले शऊर होगा। जो बुग़्ज़ रखेगा इसका दिल में, हरामज़ादा जरूर होगा। जो बुग़्ज़ रखेगा इसका दिल में, हरामज़ादा ज़रूर होगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं हुसैन क्या है। हुसैन बेदिल के दिल की धड़कन, हुसैन दिल दिल में बस गया है। जो लुत्फ़ लेना जानते हैं यार, शायरी की बहर देखना, उसके मुताबिक मुझे दुआ देना। हुसैन बेदिल के दिल की धड़कन, हुसैन दिल दिल में बस गया है। हुसैन खालिक है करबला का, हुसैन मफ़हूम इन्नमा है, हुसैन तत्हीर का मुक़द्दर, इसी के सदक़े में ला इलाहा है। हुसैन वारिस है मुस्तफ़ा का, हुसैन वारिस है मुस्तफ़ा का, यही तो तौहीद की वक़ा है। और तू हमसे पूछते हुसैन क्या है? नालैन मौला की चूमने को, नालैन मौला की चूमने को हर एक फजीलत तरस रही है। तुम इसके दुश्मन का चेहरा देखो, खुदा की लानत बरस रही है। अल्लाह अकबर। अब बोले यार, ऐसी बोले, ये प्यार है आपका। अल्लाह अकबर। नालैन मौला की चूमने को हर एक फजीलत, आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहिए। नालैन मौला की चूमने को हर एक फजीलत तरस रही है। तुम इसके दुश्मन का चेहरा देखो, खुदा की लानत बरस रही है। तुम इसके दुश्मन का चेहरा देखो, खुदा की लानत बरस रही है। हुसैन सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं, हुसैन सिर्फ एक शख्सियत ही नहीं, हुसैन सिर्फ एक किरदार ही नहीं। मैं तुझे बताऊं हुसैन क्या है। हुसैन फतह की दास्तां है, हुसैन अजमत का कारवां है। अल्लाह अकबर। जो पहुंचने वाले थे वो पहुंच गए, जिन्हें मैं समझा नहीं सका ये माजरत कर रहा हूँ। हुसैन फतह एक शख्सियत नहीं, हुसैन सिर्फ एक किरदार ही नहीं, हुसैन सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं। मैं तुझे बताऊँ हुसैन क्या है। हुसैन फतह की दास्तां है, हुसैन अजमत का कारवां है। हुसैन वजह वजह बकाए खालिक, हुसैन गैरत भरा जहां है। हुसैन वजह बकाए खालिक, हुसैन गैरत भरा जहां है। बचाया खालिक को करबला में है, कौन कहता ये इम्तिहान है। बचाया खालिक को करबला में है, कौन कहता। जो समझने वाले थे वो मेरी बात को समझ गए। बचाया खालिक को करबला में है, कौन कहता ये इम्तिहान है। जो सजदा करता है इसके दर पे, उसी के कदमों में आसमां है। जो सजदा करता है इसके दर पे, उसी के कदमों में आसमां है। मैं तुझे बताऊं हुसैन क्या है। अज़ल से फटके हुओं को अहमद, अज़ल से फटके हुओं को अहमद, जो पल में राहे निजात दे दे। हुसैन कहते उसे है अल्लाह जो किबरिया को हयात दे दे। अल्लाह अकबर।
ایک باری علی دا نام اچھا چاہو یار، اے علی دا نام دا میں یار ہی نہیں اچھا بولو حیدری یار۔ لطفار ہے بات کا، نوکر پسند آ رہی ہے؟ کیا بات ہے، آپ کی ازل سے بٹ کے ہوا کو احمد جو پل میں راہ نجات دے دے، حسین کہتے اسے ہے واللہ جو کبریا کو حیات دے دے، حسین کہتے اسے ہے واللہ جو کبریا کو حیات دے دے، حسین کہتے اسے ہے واللہ جو کبریا کو حیات دے دے۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے مرشد حسین کی اختیارات، کن اختیارات کا مالک ہے اکبر کا پاک بابا۔ میں تجھے بتاؤں، وقار نبیوں کو گر ہو دینا انہیں یہ اپنا غلام کر دے، وقار نبیوں کو گر ہو دینا انہیں یہ اپنا غلام کر دے، وقار نبیوں کو گر ہو دینا انہیں یہ اپنا غلام کر دے۔ کیا ہے میرے مرشد حسین کے اختیارات؟ وقار نبیوں کو گر ہو دینا انہیں یہ اپنا غلام کر دے، گناہ جن کے شمار نہ ہو انہیں علیہ السلام کر دے۔ اللہ اکبر، گناہ جن کے شمار نہ ہو انہیں علیہ السلام کر دے، وقار نبیوں کو گر ہو دینا انہیں یہ اپنا غلام کر دے، وقار نبیوں کو گر ہو دینا انہیں یہ اپنا غلام کر دے، گناہ جن کے شمار نہ ہو انہیں علیہ السلام کر دے۔ یہ اپنے دشمن کا شجرہ دیکھے اور پل میں ابن عوام کر دے، یہ اپنے دشمن کا شجرہ دیکھے اور پل میں ابن عوام کر دے، یہ اپنے دشمن۔ بڑی بات آ گئی آپ سب بڑے لوگوں کے لیے، عرض جولیوں میں ہے، اگر بات کی سمجھ آ گئی تو یہ اپنے دشمن کا شجرہ دیکھے اور پل میں ابن عوام کر دے۔ ثنائے حیدر وہی ہے کرتا حسین جس پر انعام کر دے، جو ہم کو ذکر سخی سے روکے، جو ہم کو ذکر سخی سے روکے، اسی کا شجرہ پلید ہوگا، جو اس کی عظمت پہ بھونکتا ہے وہ شخص ابن یزید ہوگا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جو ہم کو ذکر سخی سے روکے اسی کا شجرہ پلید ہوگا، جو اس کی عظمت پہ بھونکتا ہے وہ شخص ابن یزید ہوگا، جو اس کی عظمت پہ بھونکتا ہے وہ شخص ابن یزید ہوگا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو 3 شعبان کو آیا ہے نا وہ ہے علی کا لال، اور جو 4 کو آیا ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ 4 کو سیدہ کا بیٹا آیا ہے نا، عباس سیدہ کا بیٹا ہے، کیونکہ بی بی نے وصیت نہیں کی تھی یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا۔ بسم اللہ، آئے مولا کی منظور نظر مدا خان میرے بھائی جان عالم عباس بھٹی صاحب، مولا ان کے وقت میں اضافہ فرمائے، مولا ہمیشہ سلامت رکھے، عزت میں اضافہ فرمائے۔ چلیں آگے سرکار، جو 4 کو آیا ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ بی بی نے وصیت کی تھی نا یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اس مستور کا نام میرے نام پر ہوگا۔ 1 سیکنڈ مجھے دینا، ابھی آپ اڑ جائیں گے، آپ کے ذہن عرش پر پرواز کریں گے، اور یا علی اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اور یا علی وہ آپ کا نہیں وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، آپ کا نہیں وہ صرف میرا بھی بیٹا ہوگا، وہ صرف آپ کا نہیں وہ میرا بھی بیٹا ہوگا، اور یا علی اس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں۔ اب جانتے تو تھے علی کہ کیا نام رکھا؟ میرا دل کرتا ہے اس جملے پر میرے بازو بازو نہ رہیں، سرکار علی میرے بازو پر بنا دیں، میں ایسا اڑوں پھر واپسی میری ممکن نہ ہو، آسمانوں پہ اڑ کے میں جملہ کہوں پھر میں اپنے مولا سے قیمت مانگوں، جناب سے میں نے کیا مانگنی، صرف دعائی کرتے رہنا وہی کافی ہو جائے گی۔ بی بی نے کہا یا علی اس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں۔ علی بادشاہ نے پوچھا سیدہ کیا نام رکھا؟ اب بی بی نے ایسے نہیں کہا کہ عباس، مسکرا کے بی بی علی بادشاہ کے چہرے کی زیارت کر کے کہتے ہیں یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بولے یار، یہ معیار ہے آپ کا، آپ کے نام علی سے میں نے عین لی، اپنے لقب بطول سے میں نے بے لی، میرے پاپا کا جو آسمانی نام ہے احمد اس کی میں نے الف لی، اور حسنین کی مشترکہ سین لی، یا علی یہ مل کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا عباس عباس عباس۔ آج جبریل بھی زمین پہ آ کے اس جملے پہ واہ کرے تو بھی میرا دانت والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی، یار شاپ کی چھوڑیوں میں ہے، اللہ کرے چھوڑیوں میں وہ سب کو میرے جملے کو برداشت کرنے کی، میں نے بھی دنیا میں جانا تھا، میری روح نے دروازے سیدہ پہ سجدہ کیا، میں نے سجدہ کر کے پوچھا سیدہ تیرے حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، مجھے اتنا بتا یہ علی کی عین کیوں ہے، بطول کی بے کیوں ہے، احمد کی الف کیوں ہے، حسنین کی سین کیوں ہے؟ سیدہ کہتی ہے میرے حسین کے ذاکر 1400 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بیٹے عباس کے خلاف زبان ترازی کریں گے کہ ماذ اللہ عباس سید نہیں ہے، عباس باب الحوائج نہیں ہے، بولو گے تو لفظ نکلیں گے، عباس سے رزق نہ مانگا کرو، عباس سے شفا نہ مانگا کرو، انہیں بتا رہی ہوں دیکھو علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے، چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں، پنچتن کے مجموعے کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں، پنچتن کے مجموعے کا نام
पंजतन के नतीजे का नाम अब्बास है। और पता नहीं 4 शबान को कितना वो हसीन मंजर होगा जब अली के हाथों पे अपना ही दसवना होगा। अली बादशाह ने अपने लाल, अपने पिसर अब्बास अलमदार को अपने हाथों पे उठाया, और अली बादशाह जो अपनी ज़ुबानी अपने शेर बेटे का तारुफ करा रहे हैं कि अब्बास है क्या, वो तारुफ सुनाओ जो अली बादशाह ने करवाया कि अब्बास है क्या। अली बादशाह अपनी ज़ुबानी तारुफ करा रहे हैं, अब्बास की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा के कह रहे हैं यासीन सा चेहरा है, ये ज़हरा की दुआ है। अपनी ज़ुबानी अली बादशाह अपने शेर बेटे अब्बास का तारुफ करा रहे हैं कि अब्बास है क्या। अब्बास की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं यासीन सा चेहरा है, ये ज़हरा की दुआ है। यासीन सा, तो टेक लगा के बैठे हैं, यासीन सा चेहरा है, ये ज़हरा की दुआ है। अब्बास के हाथों में ही अल्लाह की बका है, अब्बास के हाथों में ही अल्लाह की बका है। हसनैन की चाहत है यही मैंने सुना है, तेवर ये बताते हैं ये जुर्रत का खुदा है, तेवर ये बताते हैं ये जुर्रत का खुदा है। हर दुश्मन शब्बीर की खातिर ये कज़ा है, मस्जूद है वहदत के भी पर्दों में रहा है। बेटे का मुंह चूम के फरमाते हैं इतना बड़ा जो गाजी के नौकर बैठे हो, जिनकी रासिक गाजी के नलायन, उस बंदे से मेरी बात है। अली बेटे का मुंह चूम के फरमाते हैं इतना बड़ा मैदान में ये करार रहेगा, बस हशर तक ये ही अलमदार रहेगा। अल्लाह अकबर, सारे बोलो अली अल्लाह अकबर। इतना बड़ा मैदान में ये करार रहेगा, बस हशर तक ये ही अलमदार रहेगा। हुसैन बादशाह आपको सलामत रखें। हो गया मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल, भाईजान तशरीफ़ ले आए हैं, तफसील से आपको ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनाएंगे। बस 2 जुमले मसाइब के सुन लें ताकि वो बीबियाँ राज़ी हो जाएं जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। वो हमारा इल्म सुनने नहीं आती, वो हमारी खिताबतें सुनने नहीं आती। जो शाम से आती है वो खुद आलम गैर मौलमा है, उसने हमें सुन के करना ही क्या है। वो बस यही सुनने आती है, कब हुसैन का जाकर कहेगा मैं बस्ती कैसे थी और मैं उज़र कैसे गई। अज़दारो करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा है, हर शहीद ने। 2 शहीद हैं करबला के मैदान में जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। सवाल करो अहमद शाह झड़वी, वो 2 शहीद कौन से जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा? एक अब्बास ने नहीं मांगा और दूसरा असगर ने नहीं मांगा। अल्लाह अकबर। जिन्हें हाय कर देती है थोड़ी हाय तो मैं जवानी कुर्बान कर, शर्मा के हाय ना करना यार, आंसू आपके बस में नहीं है, हाय तो बस में है ना, हाय तो ऊँची कर सकते हैं। एक अब्बास ने पानी नहीं मांगा और दूसरा असगर ने नहीं मांगा। अकबर ने भी बाबा से पानी मांगा है। एक दफ़ा हुसैन ने अपनी ज़ुबान चुसवाई, दूसरी दफ़ा अपनी अंगूठी। मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ, मेरे सर पे कुरान है। असगर वो है जिसने माँ से भी पानी नहीं मांगा। असगर ने अपनी माँ से भी पानी का सवाल नहीं किया। सवाल करो अहमद शाह जनवी, असगर ने पानी मांगा तो मांगा कब? जब हुसैन ने असगर को अपने हाथों पे उठाया, अपने 6 माह के लाल को हुसैन मैदान में लेकर गए। हुसैन असगर को कहते हैं असगर बेटा मांग पानी, जब तक तू पानी न मांगे हक और बातिल में फर्क नहीं आता। असगर यूँ ज़ख्मी बाबा को देख के कहते हैं बाबा तो आदिल इमाम है, बाबा तेरा हुक्म है मैं मांगता हूँ पानी, लेकिन बाबा मेरी एक शर्त है। हुसैन कहते हैं असगर बेटा तेरी कौन सी शर्त है? रो के असगर कहते हैं बाबा अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल भी जाए ना तो पहले खुद पीना। अल्लाह अकबर। मेरा ज़ख्मी बाबा तू सारा दिन का लाश उठा के थका हुआ है। ओ बाबा तूने अकबर जैसे जवान बेटे की लाश उठाई है, तूने अब्बास जैसे भाई के बाजू उठाए हैं। बाबा अगर मेरे कहने के बाद पानी मिल जाए पहले खुद पीना फिर मुझे पिलाना। अज़दारो हुसैन बादशाह ने अकबर के सीने से बर्छी निकाली है, बर्छी लगते नहीं देखी। अब्बास के बाजू उठाए हैं, बाजू कलम होते नहीं देखे। कासिम के टुकड़े चुने हैं, करबला की रेत से टुकड़े होते नहीं देखे। वाहिद शहीद है करबला के मैदान में असगर, जिसका तीर हुसैन ने आते भी देखा है, जिसका तीर हुसैन ने लगते भी देखा है। अल्लामा मोहम्मद मादी ने ख्वाब के आलम में तेरे मौला हुसैन से पूछा, मौला तूने अकबर की बर्छी निकाली है, मौला तू रोया जरूर है तेरी हाय नहीं निकली। मौला तूने अब्बास के बाजू उठाए हैं, मौला आप रोए हैं आपकी हाय नहीं निकली। मौला आपने कासिम के टुकड़े चुने हैं, मौला आप रोए हैं आपकी हाय नहीं निकली। मौला हाथ बांध के पूछता हूँ करबला में कभी आपकी भी हाय निकली? रो के हुसैन कहते हैं मोहम्मद मादी 2 जगह पे मेरी हाय निकल गई। मौला वो 2 जगह कौन सी थी? हुसैन मातम करके कहते हैं
میرے اصغر کو تیر لگا، دوسرا جب میری 4 سال کی بیٹی مجھے میدان میں ملنے آئی، رو کے پوچھتے ہیں مولا اکبر کی بچی پہ ہائے نہیں نکلی، اصغر کے تیر پہ کیوں ہائے نکلی؟ رو کے حسین کہتے ہیں زہربل بے حیا کتے نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا تھا جب میں اصغر کا منہ سوم رہا تھا۔ حسین فرماتے ہیں میرے لب اصغر کے رخسار میں تھا، اس نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا جب میں اصغر کے رخساروں پہ بوسہ دے رہا تھا۔ اس سے بڑے غربت کے جملے میرے پاس ہیں نہیں۔ عزیزانو 11 محرم والے دن بی بی زینب عالیہ چلی ہیں کوفہ، 13 محرم کا دن چڑھا، ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا۔ اس عیسائیوں کے قافلے کا جو بڑا سردار تھا نا، وہ خوشبو کا تاجر تھا۔ اپنے نوکروں سے کہتے دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں جو میں نے بیچی نہ ہو یا میں نے خریدی نہ ہو، لیکن آج اس جنگل سے جو خوشبو آتی ہے نا، مجھے لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی مارا گیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں داخل ہوئے، عزیزانو دیکھتے کیا ہے؟ کوئی کسی لاش کا ٹکڑا ہے، کوئی کسی لاش کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا چلو ان غریبوں کی قبریں بنا دیتے ہیں۔ قبریں بنانے کا ارادہ کیا، قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے، کہتے تم کون ہو؟ کہتے ہم عیسائی ہیں۔ کہتے تم اس کی قبر نہیں بنا سکتے، یہ عام نہیں ہے، یہ نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے سنا تھوڑی سوڑی ہائے تو میں جوانی قربان کرا، ایک بار ہائے لازمی کرنا تھا کہ شام سے آنے والی میرا پرسہ قبول کرتی ہوئی جائے۔ انہوں نے جب کہا نا یہ نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اپنا امامہ اتار کے زمین پہ ٹکر مار کے عیسائیوں کا سردار کہتا ہے اوہ اگر یہ نبی مصطفیٰ کا بیٹا ہے ہمیں بتا سکتا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں بتا سکتا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ اتنے میں غبار پھٹا، تیرے سجاد مولا کی زنجیروں کی چھنکار کی آواز آئی۔ سجاد پوچھتے تم کون ہو؟ کہتے ہم عیسائی ہیں۔ سجاد فرماتے پہلے میرے نانا کے کلمہ پڑھو پھر میرے بابا کی قبر بنانا۔ اپنا امامہ سجاد مولا کے قدموں پہ رکھ کے یوں ہاتھ باندھ کے عیسائیوں کو سردار کہتے تیرے سے بڑا عادل امام ہی کوئی نہیں، تو عادل امام ہے، تیرا حکم ہے، ہم پڑھتے ہیں کلمہ۔ لیکن سجاد ہمیں اتنا بتائیں، کربلا میں آپ کے بابا کو مارنے والا کوئی عیسائی تھا؟ کربلا میں آپ کے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کرنے والا کوئی عیسائی تھا؟ سجاد فرماتے کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے عیسائی مسلمان ہوئے۔ دونوں قبیلوں نے قبریں بنانا شروع کی، قبریں بناتے بناتے دونوں قبیلوں کے سردار ماتم کرتے کرتے تیرے سجاد مولا کے پاس آئے۔ سجاد پوچھتے میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو؟ کہتے آپ کے بابا کی غربت پہ سجاد ماتم نہیں کرتے، سجاد آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ سجاد کہتے وہ کون سا؟ کہتے آپ کے بابا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، سجاد ہمیں بتائے وہ دفن کرنا ہے یا جدا کرنا ہے؟ اتنا تڑپا تیرا مولا سجاد کے سجاد مولا کی زنجیریں ٹوٹ گئی، رو کے کہتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں میرے اصغر کی لاش ہے۔ اور جب شام غریباں کھوئے دوڑے تھے میرا بابا کبھی اس پہلو میں چھپاتا تھا کبھی اس پہلو میں اصغر کو۔ اعلان